बैंकों के डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर के 930 किसानों के खिलाफ वारंट जारी। किसान नूं किया गया गिरफ्तार। किसान जथेबंदियों की चेतावनी, जे किसानों नूं किया गिरफ्तार तो होगा संघर्ष। डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ वारंट की गिरफ्तारी को लेकर पकी सियासत। विरोधियों ने घेरी आम आदमी पार्टी की सरकार। खजाना मंत्री बोले किसी भी किसान की नहीं होगी गिरफ्तारी। किसानों के खिलाफ जारी वारंट होंगे रद्द। मोगा के तहसीलदार ने मंत्री ब्रह्मशंकर जिंपा के खिलाफ डीसी को लिखी चिट्ठी। मंत्री वालों मीडिया सामने सब रजिस्ट्रार को किते सवाल जवाब से जताया इतराज। सीएम के कोल मुद्दा चुकण की रखी मंग। राजा वड़िंग ते प्रताप बाजवा ने डीजीपी पंजाब को लिखी चिट्ठी। अलका लांबा ते कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मंग। कहा जरूरत पई तो सड़कों ते भी उतरेगी कांग्रेस। राजपाल दे नाल मुलाकात कर सिद्धू ने चुकिया कानून व्यवस्था का मुद्दा। बोले पंजाब दे विच नहीं जान माल की सुरक्षा। पुलिस नूं सियासी बदलाखोरी दे लई वरत रहे ने केजरीवाल। सीएम मान नूं दस्सिया रबड़ दा गुड्डा। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह नूं लिखी चिट्ठी। सूबे की कानून व्यवस्था और डीजीपी पंजाब की कार्यशैली ते चुके सवाल। कहा फर्ज भुल के सियासी कठपुतली बन गए ने डीजीपी। पंजाब कांग्रेस के नवे प्रधान राजा वड़िंग शुक्रवार सवेरे 8:30 बजे संभालणगे चार्ज। नवजोत सिंह सिद्धू के पहुंचण ते सस्पेंस। रंधावा दी सिद्धू नूं सलाह, वड्डा दिल दिखाओ। सुखबीर बादल ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। प्रोफैसर भुल्लर की रिहाई लई दखल देने की कीती मंग। कहा केजरीवाल फौरी तौर पर भुल्लर की रिहाई करवाओ। कोरोना के मुड़ वध रहे खतरे को देखदे पंजाब सरकार ने जारी की एडवाइजरी। भीड़ वालियां थावां दे उत्ते मास्क पाउण की दी सलाह। बस और ट्रेन च सफर दौरान भी मास्क पाउण नूं कहा। पंजाब दे विच कई थावां दे उत्ते बदलिया मौसम का मिजाज। मींह पैण नाल मंडियां दे विच पई कणक भिजी। लिफ्टिंग ना होण करके मंडियां च लगे गट्टियां दे अंबार। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मरहूम कवि संत राम उदासी के परिवार नाल कीती मुलाकात। मुख्यमंत्री बोले उदासी के जद्दी पिंड दे विच उन्हां दे नाम दे उत्ते बनेगी लाइब्रेरी। गुरु तेग बहादुर जी के 400 साला प्रकाश पुरब मौके नतमस्तक होए सीएम भगवंत मान। जीरकपुर के गुरुद्वारा नाभा साहिब दे विच टेकिया मत्था। लाल किले के 400 साला प्रकाश पुरब के विशेष समागम जारी। रात 9:15 बजे प्रधानमंत्री मोदी होंगे शामिल। देश नूं करनगे संबोधन। विशेष सिक्का और डाक टिकट भी करनगे जारी। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल सब तो पहला वारंट दी, किसानां दी, कर्जे दी, बकाया कर्जे दी। जी हाँ, पंजाब दे विच डिफॉल्टर किसानां दे उत्ते गाज डिगी है। किसानां दे गिरफ्तारी वारंट जारी होने लगे ने। एक किसान की गिरफ्तारी भी हुई। जथेबंदियां ने संघर्ष की चेतावनी दी तो सरकार दे वल्लों कार्रवाई ना होने का भरोसा दिता गया। कर्जा न देने वाले किसानों के खिलाफ बैंकों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिता है। पिछले कुछ दिनों तो डिफाल्टर किसानों के खिलाफ धड़ाधड़ वारंट जारी हो रहे ने। बुधवार को जलालाबाद विच कर्जा न मोड़न वाले एक किसान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तो भड़के किसानों ने जलालाबाद के सहकारी बैंक अगे धरना दे दिता। पर दूजे पासे महकमे का कहना है कि किसी भी किसान के खिलाफ फसली कर्जे लई वारंट जारी नहीं किए गए। बैंक ने वो बैंक जिहड़े आ वो आपदे 3 ਤੋਂ 4 जिहड़े आ उन्होंने अफसर जिहड़े पिंडां दे विच भेज के किसानां दे कोलों रिकवरी वास्ते रिकवरी करवाउण वास्ते उन्हां दे जिहड़े आ समन भेजे जा रहे आ किसानां नूं।
ਤੇ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਏਡੀਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 34 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਖੜਾ ਹੈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬਜ਼ਬਾਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸੋਰਸ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰੋ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਕੱਢਣਾ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਸ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀਵਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਥੇਦਾਰ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੋ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ।
ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਦਾ ਨਾਲੇ ਸੇਮ ਡੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਪੂਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮੋਗਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 2 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਡ ਬਦਲ ਕੇ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੋਵੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਰਬੜ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਰਾਹੀਮਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ 25 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਤਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੁੱਕਤਾ, ਕਿਤੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਕਿਤੇ ਫਰੌਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਲਭਾਊ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ। ਭਾਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਭਖਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ। PSPCL 17,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਰਿਸਕ ਝੇਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਬਣਾਓ। 500 ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫੇਸ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਵਿਧਾਇਕੀ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਅਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ FIR ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੱਦਾਂ ਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ। FIR ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਰਿਹਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀਕੇ ਪਵਰਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਆਸੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਫਦ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਲੇਸ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਸੱਸੋ-ਪੰਜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਜੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਆਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਦੀ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਕਦੀ ਆ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 15 ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਣਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਰਫ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ, ਕਲੇਸ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ-ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸਕ ਇਜ਼ ਬੈਕ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭੀੜ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਜੇਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੋ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਔਰ ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਤੋਂ ਕੇਸਿਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ 24 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਇਹ ਭੀੜ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਇਕੱਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ? ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਰਖਵਾ ਜਾਣ ਇੱਥੇ। ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵਜੀਦੇ ਮਹਿਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਵੈਰੀਅਰਸ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਖਿਆ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੋਨਾ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਲਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 5-7 ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਲਣ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਦਲੀ ਪਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਫਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਦੇ 2 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲਈ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 69 ਕੱਲ 269
ਆਈਪੀਸੀ ਤੇ 270 ਆਈਪੀਸੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ 2 ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੋਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ HIV ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। यूपी तो शुरू होकर दिल्ली ते हुण हरियाणा विच भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। तुसीं तस्वीरां विच वेख सकदे हो कि किस तरह अंबाला दी डेरा कॉलोनी विच सरकार दा बुलडोजर चलिया ते कुछ मिंटां विच कुछ टिकाणे तहस नहस कर दिते। दरअसल साबका कांग्रेसी कौंसलर राजेश नूं नशे सने गिरफ्तार किया गया सी ते हुण कार्रवाई करदिआं हरियाणा पुलिस ने उसे टिकाणिਆਂ ਤੇ बुलडोजर चला के एक्शन लिया है। 400 पुलिस मुलाजमां दी मौजूदगी विच ਇਹ पीला पंजा चलाया गया। हमने इसके लिए और भी टीमें बनाई हैं। मैं हरियाणा की धरती पर किसी भी नशे के कारोबार करने वाले को चैन से रहने नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इस कार्रवाई का संदेश चलता है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना है कि नशे ते काबू करने दे लई इस तरह दी कार्रवाइयां जरूरी ने। इस तो पहला भी 19 थावां ते पीला पंजा चला चुके ने ते अगे भी अजिहियां कार्रवाइयां जारी रहणगियां। ये एक यहाँ पे डेहा बस्ती में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन करी हुई थी। जो पूर्व MC है यहाँ के राजेश, उसने यहाँ पे जो सार्वजनिक शौचालय था उसकी जगह पे अपना गोदाम बना लिया था, जो आज सरकारी आदेशों में तोड़ा जा रहा है, जिसको पुलिस बल प्रदान किया गया। ड्यूटी मैजिस्ट्रेट यहाँ पे लगे हुए हैं। यूपी चोणा दौरान बुलडोजर छाया रहा ते चोणा तो बाद भी बुलडोजर कार्रवाई जारी है। यूपी दिल्ली ते हरियाणा च तां पीला पंजा चल गया ते हुण होर सूबिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।